स्मार्ट लॉन्च सफल बिक्री आपण जदि स्नैक्स किंबा नमुकिन लाइन रे जणे सेल्समैन अछंती तेबे गोटे प्रश्न आपनकु निश्चय बारंबार सुनिबाकु मिलुथिबो। हाँ एकदम। दोकानी होंतु कि निज मैनेजर समस्ते पचरंती अरे भाई तुम कंपनीर आलू चिप्स और मिक्सचर तो भल बिक्री होउछि किंतु ए जो नुआ कॉर्न पॉप्स आसीछि सेटा कहिंकी? हाँ सेही कथा सेटा बाजार रे देखिबाकु भी मिलुनी कोन कथा एही प्रश्नटी सुनिबाकु बहुत साधारण लागे। हाँ किंतु यहाँ भितरे माने पूरा सेल्स रो गणित लुचि रहिछि। ठीक कहिले। तेबे आजि आमे ए गणित को टिके भल भाबरे बुझिबा कोनोसी नुआ जिनिसर सफलता कोन केवल तार स्वाद किंबा पैकेजिंग उपरे निर्भर करे ना ता पछरे आउ किछि विज्ञान अछि। हाँ आज आमर एही आलोचना द साइंस ऑफ रेंज सेलिंग बा पूरा रेंज बिक्री करिबार कला उपरे आधारित किछि उत्स को नै कराजिवो। आमर लक्ष्य हेउछि सेही पुरुणा धारणा को भांगिबा। क्यों धारणा? जे भल जिनिस निजे निजे बिक्री होई जाए। ओहो एटा तो सबुटु बड़ भूल धारणा। आलोचना आगोकु नेबा आगुरु गोटे मजेदार कथा कहूछि। कुहंतु। एहा पूरा एफएमसीजी इंडस्ट्री रो एक सत्य ताकू 80-20 नियम कुहा जाए। 80-20 नियम? हाँ एहार माने हेला जे कोनोसी कंपनीर मोट बिक्रीर 80% केवल तार 20% प्रोडक्ट रु आसी थाए। वाह यह तो एक आश्चर्यजनक तथ्य। आउ जानती एहा एक प्रकारर जाल जोंथिरे अधिकांश सेल्समैन फसी जानती। केमिति? सेमाने केवल सेही 20% हीरो प्रोडक्ट उपरे ध्यान दियंती कारण सेगुड़िक सहजरे बिक्री होई जाए। अच्छा आउ बाकी प्रोडक्ट? फलरे कंपनीर बाकी 80% जिनिस केबे भी ठीक भाबरे बजार देखि पारे नाही। एठुई प्रकृत खेल आरंभ हुए। तबे चलंतु एहाकु गोटिए कहानी माध्यमरे बुझिबा। हाँ ताहा भल हेबो। सुरेश नामरे जणे सेल्समैन थिले। से केवल तांको कंपनीर सबुठु अधिक चालुथिबा 3-4टी आइटम उपरे ही फोकस करुथिले। माने सेही 20% प्रोडक्ट उपरे? एकदम। जेतेबेले भी कंपनी किछि नुआ जिनिस आणुथला से ताकू एतेटा गुरुत्व देउ नथिला। दिने तांको मैनेजर पचारिरे सुरेश ए मासरे आमरो जो नुआ प्रोडक्ट आसीची तुमे केते जण दुकानींकु तार सैंपल देखैछ? आउ सुरेश को पाखरे कोनोसी उत्तर नथिला। किछि भी नुहे। एठारे मैनेजर जनक जहा कहिले ताहा ही आजिर आलोचनार मूलदुआ। कोन कहिले से? से कहिले सुरेश मने रख कोनोसी जिनिस बिक्री हेबा पूर्वरु ताकू देखाइबाकू पड़े। हाँ ठीक। देखाइबा पूर्वरु तुम पाखरे स्टॉक रहिबा दरकार आउ स्टॉक रखिबा पूर्वरु डिस्ट्रीब्यूटरंकु सठिक परिमाणर ऑर्डर देबाकू पड़े। एहा तो गोटे पूरा प्रक्रिया। किंतु सबुटु बड़ कथा हेला से कहिले एसबु करिबा पूर्वरु तुम निजकु सेही प्रोडक्ट उपरे विश्वास करिबाकू पड़ेबो। ओहो निजर विश्वास? हाँ जणे सेल्समैन रो निजर विश्वासी हेउछि प्रथम एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण बिक्री। जदि तुमे निजे राजी नुह तेबे दोकानी केमिति राजी हेबो? बा एहा तो पूरा दृष्टिकोण बदलाई देला। आमे सबु बेले प्रोडक्ट को दोष दिउ। हाँ किंतु प्रकृतरे समस्या आम निज विश्वास आउ प्रस्तुतिरु आरंभ हुए। किंतु एठी गोटे प्रश्न आछि डिस्ट्रीब्यूटरंक दृष्टिकोणरु देखिले हाँ गोटिए अजणा नुआ प्रोडक्टर एते स्टॉक मंगाइबा एक बड़ रिस्क नुहे कि तांकु केमिति राजी कराजिबो? बहुत भल प्रश्न। एइठी ही दोकानी बा डिस्ट्रीब्यूटरंक मनोविज्ञानकु बुझिबाकू पड़िबो। तांको मनरे कोन चली थाए? तांको पाई गोटे नुआ प्रोडक्ट केवल एक बिक्रीर सुजोग नुहे एहा एक रिस्क मध्य। तांकर टंका फसी जिबार डर थाए। हाँ सेटा तो स्वाभाविक। एक भल लंच तांकर सेही रिस्क को कम करिथाए। जेतेबेले आपण पर्याप्त स्टॉक किछि मार्केटिंग सामग्री जेमिति कि पोस्टर डैंगलर हाँ आउ पूरा आत्मविश्वासर सहित तांको पाखकु जानती एहा तांको एक संकेत दिए। केवली संकेत? जे कंपनी निज प्रोडक्ट को नहीं गंभीर अछि। एहा केवल एक लंच नुहे एहा एक आत्मविश्वासर प्रदर्शन। अच्छा एहा देखि डिस्ट्रीब्यूटर को मनरे मध्य भरोसा आसे? एकदम। एहार अर्थ लॉन्चर प्रस्तुति ही प्रोडक्टर भाग्य लिखि दिए। हाँ एहा आमको विफल लॉन्चर गणित आड़कू नहीं जाउछि। धरा जाऊ मोते 50टी दुकान रे एक नुआ प्रोडक्ट लॉन्च करिवार टार्गेट मिलिला। ठीक अछि। प्रति दुकान रे मात्र 2टी पैकेट रखिले भी मोते सर्वनिम्न 100 पैकेट स्टॉक दरकार। हाँ अति कम रे। किंतु जदि डिस्ट्रीब्यूटर मात्र 40 पैकेट आनिले तेबे कौन हबो? तेबे खेल आरंभरू ही शेष। आपण केवल 20टी दुकान रे ही लॉन्च करि परिबे। आउ बाकी 30टी दुकान? सेही नुआ प्रोडक्ट सेठारे पहुंचिबो ही नहीं।
ଓହୋ। ମାସ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେବ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଚାହିଦା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ତ ଅଲଗା। ହଁ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ 30ଟି ଦୋକାନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ସେଠାରେ ଗ୍ରାହକ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଏକଦମ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷରେ ନଥିଲା। ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବଜାରକୁ ଯିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ। ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ପ୍ରଡକ୍ଟ ତ ସମାନ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ବି ସମାନ। ହଁ, ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ହଁ, କାହିଁକି? ଏଇଠି ହିଁ ଲଞ୍ଚର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆସେ, ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ୱେଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଆଉ ୱେଟେଡ୍। ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଆପଣ କେତେ ଗୋଟି ଦୋକାନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ୱେଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଆପଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଏକଦମ, ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସମ୍ଭବତଃ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ହଁ, ସେଠାରେ ସେଲ୍ସ ଟିମ୍ ସହରର 10ଟି ବଡ଼ ଚଳନ୍ତି ଦୋକାନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, କିଣିଲେ। ଆଉ କଥା ପ୍ରଚାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହୁଏତ 50ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନେ ଦିଆଗଲା, ଯୋଉଠି କମ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଲଞ୍ଚ ବିଫଳ ହେଲା। ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଫଳ ହୋଇନଥିଲା, ଲଞ୍ଚ କରିବାର ରଣନୀତି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏକଦମ। ବାଃ, ଏହା ତ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। କେବଳ ଦୋକାନୀ ଗଣିଲେ ହବନି, ଦୋକାନର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ଏକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ? ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଅଧାପନ୍ତରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହା କେତେ ସତ୍ୟ! ଏହା ଏଫ୍ଏମ୍ସିଜି ଜଗତର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ହଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମସଲା ମିକ୍ସଚର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 5ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଥିଲା। ମାତ୍ର 5ଟି? ହଁ, ପ୍ରଥମ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ସେ ସବୁତକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନିଜ ଘର ପାଇଁ କିଣିନେଲେ। ବାସ୍, ସେଇଠି ଲଞ୍ଚ ଶେଷ। ହଁ, ବାକି ଦିନସାରା ସେ କାହାକୁ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବତା। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆମର ହିରୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ କାହିଁକି ଏତେ ସଫଳ। କାହିଁକି? ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟାରେ କିଛି ଯାଦୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ସେହି ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସଠିକ୍ ଲଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ତାକୁ ଆଜି ହିରୋ ବନେଇଛି। ଏକଦମ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଆଉ ଏହାପରେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥରେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏକ ସଫଳ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ସେଲ୍ଫରେ ତ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହାତକୁ କେମିତି ନେବା, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ କେବଳ ଆମର ସେହି ପୁରୁଣା ହିରୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଠି ହିଁ ରେଞ୍ଜ ସେଲିଂର ଭୂମିକା ଆସେ। ରେଞ୍ଜ ସେଲିଂ? ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ରେଞ୍ଜ ସେଲିଂର ଅର୍ଥ ହେଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର କଳା। ଏହାର କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି କି? ହଁ, ଏହାର ଏକ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବାସ୍କେଟ୍ ସେଲିଂ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍କେଟ୍ ସେଲିଂ? ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଧରାଯାଉ ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପେଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଅର୍ଡର ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଭାଇନା 5 ପେଟି ଚିପ୍ସ ସହିତ ଆମର ଏହି ଯୋଉ ନୂଆ କର୍ନ ପପ୍ସ ଆସିଛି, ତାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପେଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15% ମାର୍ଜିନ୍ ମିଳିବ, ଯାହା ଚିପ୍ସ ଠାରୁ 5% ଅଧିକ, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଏକ ଲଞ୍ଚ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚିହ୍ନା ଜିନିଷର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ନୂଆ ଜିନିଷର ଲାଭକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା? ଏକଦମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନା କହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ ଦୋକାନୀ କହନ୍ତି, ଆରେ ତମେ ଏଇ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ରଖିଦେଇ ଯାଅ, ଆଗ ବିକ୍ରି ହେଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବା? ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଆପତ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ 2ଟି କାମ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ପ୍ରଥମତଃ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନର ସଫଳତା କାହାଣୀ ଅଛି, ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ଓହୋ, ସୋଶାଲ ପ୍ରୁଫ୍? ହଁ, ଯେପରିକି, ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସେହି ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ପେଟି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସେ ଆଉ 2 ପେଟି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ?
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ 12ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ବିକ୍ରି ନ ହେଲା ତେବେ ମୁଁ ଫେରସ୍ତ ନେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଛୋଟ ଭରସା ତାଙ୍କର ରିସ୍କକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏକଦମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇ 80-20 ନିୟମ କୌଣସି ପଥରର ଗାର ନୁହେଁ। ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ଆମର ନିଜ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀର ଏକ ଫଳାଫଳ। ଯଦି ଆମେ ରେଞ୍ଜ ସେଲିଂର ଟେକ୍ନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ଆମେ ବାକି 80% ପ୍ରଡକ୍ଟର ବିକ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। ଏହା ଆମକୁ ବିକ୍ରୟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। କେଉଁ ସୂତ୍ର? ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଅଧିକ ବିକ୍ରି, ଅଧିକ ଲାଭ। ଏକଦମ। ଯେଉଁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମାନେ ଯେ କେବଳ 20% ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କରେ, ସେ 20% ଆୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ 100% ରେଞ୍ଜ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ 100% ଆୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନାରୁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ହଁ, ପ୍ରଥମ, କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟ ତାର ଗୁଣବତ୍ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାର ଲଞ୍ଚ ରଣନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏକ ସଫଳ ଲଞ୍ଚ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ରେଞ୍ଜ ସେଲିଂର କଳାକୁ ଆପଣାଇବାରେ ଅଛି। ବୁଝିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚୟ। ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଥମ ଧକ୍କା ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ହଁ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ରେଞ୍ଜ ସେଲିଂ ହେଉଛି ସେହି ଆକ୍ସେଲରେଟର ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଗତି ବଜାୟ ରଖେ। ବା, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଧକ୍କା ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ତେବେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କିପରି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଲଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଞ୍ଜ ସେଲିଂ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ନିଜର ସେହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଏହାର ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ବିକ୍ରିର କାହାଣୀର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଲଞ୍ଚ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା? କ'ଣ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଦୋକାନ ବାଛିନଥିଲି? ନା ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ହିରୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିଲେ ହଁ, ଆପଣ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଏହି ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନାର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ସଫଳତା କୌଣସି ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା ସଠିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସର ଫଳ।